گجرانوالہ سے خبر ہے جہاں نوشیرہ ورکا کے علاقے اسلام پورہ میں تعمیراتی کام کے دوران گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 3 نوجوان جھلس کر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جھلسنے والوں میں حسن، راجہ اور سکندر شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تینوں نوجوان گھر میں گیس ہیٹر جلا کر سیلنگ کا کام کر رہے تھے۔ اس دوران گیس سلنڈر پھٹنے سے تینوں جھلس کر زخمی ہو گئے۔ کچھ سیکیورٹی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں۔ چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد ہی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، لیکن اب ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے خصوصی توجہ دیتے ہوئے کوئک رسپانس فورس قائم کر دی گئی ہے۔ تفصیلات محمد باسط خان کی اس رپورٹ میں جانیے۔ باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں کوئک رسپانس فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر کوئک رسپانس فورس میں 6 تربیت یافتہ اہلکاروں کو لیا گیا ہے، جو کہ آرمی کی ریٹائرڈ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ فورس کی سرپرستی کرنل جان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے کوئک رسپانس فورس ہمہ وقت تیار ہے۔ کوئک رسپانس فورس الحمدللہ ہم نے بہت تکڑی قسم کی بنائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ہم وطن تیار ہیں۔ یونیورسٹی میں کوئک رسپانس فورس کے قیام پر طلبہ و طالبات نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایک سانحے کا شکار ہو چکی ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر سیکیورٹی پر توجہ دی گئی ہے۔ پہلے جو واقعہ ہوا تھا یہاں یونیورسٹی میں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، یہاں پر نہ سیکیورٹی نہ کچھ، آفیسر اس کو توجہ دے رہے تھے۔ اب ماشاءاللہ سے سب کچھ ٹک ٹاک ہو رہا ہے۔ ہمارا افریقہ ٹیم جو بنائی گئی ہے، اس سے ہمارے سیکیورٹی کے لیے ایک اچھی پوائنٹ ہے، اور یہ ہمارے سیکیورٹی جو یونیورسٹی کی پہلی حالت تھی اس سے ہماری یونیورسٹی ابھی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ باچا خان یونیورسٹی چارسدہ کے سانحے کے بعد یونیورسٹی میں سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، تاکہ طلبہ و طالبات کی تمام تر توجہ بلا خوف و خطر تعلیم پر مرکوز رہے۔ محمد باسط خان، نیوز 1 چارسدہ۔ میرپور ماتھیلوں میں چاول کے ذخیرہ اندوز منمانی کرنے لگے ہیں۔ شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ چاول کے تاجروں نے اپنا ہی قانون بنا لیا ہے۔ قیمتوں میں 30 سے 40% تک اضافہ کر دیا گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ تاجروں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ میرپور ماتھیلو اور گھوٹکی سمیت دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر رہنے والے لوگ ذخیرہ اندوز تاجروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہو گئے۔ سندھ سرکار نے چاول کی کاشت پر پابندی لگائی تو سیٹھوں کی چاندی ہو گئی۔ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگے داموں چاول کی فروخت شروع کر دی گئی۔ عوام ضلعی انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور چاول کی مصنوعی قلت کو ختم کیا جائے۔ غریب آدمی تو کھا ہی نہیں سکتا، اور چاول تمام سستے کیے جائیں تاکہ غریب بھی کھا سکے۔ مہنگائی سے پریشان عوام چاول کے ایک ایک دانے کو ترس گئے، لیکن ضلعی انتظامیہ تاجروں کو قانون کے دائرے میں لانے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ ادھر میرپور خاص میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو گئی ہے۔ لوگوں نے شور مچایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا۔ میونسپل کمیٹی نے ایک بار پھر شہر بھر میں کتا مار مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ مہم 13 مارچ سے شروع کی جائے گی۔ میرپور خاص میں آوارہ، خالش زدہ اور پاگل کتوں کی بہتات۔ آوارہ کتے شہریوں پر حملہ آور ہونے لگے، لوگوں کو زخمی کیا جانا معمول بن گیا تو لوگ سراپا احتجاج ہو گئے۔ نیوز 1 نے خبر نشر کی اور عوام کا مسئلہ اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا۔ کتے کے کاٹنے کے واقعات کی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین فاروق جمیل درانی نے 13 مارچ سے شہر بھر میں کتا مار مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کتا مار مہم 21 مارچ تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران مارے جانے والے کتوں کو PCB گراؤنڈ کے قریب گڑھے میں دبایا جائے گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے پہلے بھی کتا مار مہم شروع کی گئی تھی، لیکن کتوں کو دیا جانے والا زہر غیر مؤثر ثابت ہوا تھا، جس کی وجہ سے مہم ملتوی کر دی گئی تھی۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد لاکھوں افراد ہر وقت تشویش کا شکار رہتے ہیں کہ کب سیلاب ان کے گھر بہا لے جائے۔ 2010 کے سیلاب میں لاکھوں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا تھا، جس کے بعد محکمہ آبپاشی نے دریائے سندھ کے مختلف بچاؤ بندوں پر مرمتی کام شروع کیا، جو تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ مرمت کے نام پر اربوں روپے کا فنڈ کہاں اور کیسے خرچ ہوا، اس حوالے سے بھی کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں۔ لوگ اب بھی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔
2010 کے سیلاب نے سندھ میں تباہی مچا دی تھی. لاکھوں لوگ بے گھر ہی نہیں ہوئے بلکہ جان سے بھی گئے. اس سب کے بعد محکمہ آبپاشی نے دریائے سندھ کے بچاؤ بندوں کی مرمتی کاموں کی مد میں اربوں روپے کے فنڈز جاری کیے. کام تو شروع ہوا، میڈیا کوریج بھی ہوئی، تصاویر بھی بنی اور دعوے اور وعدے بھی کیے گئے، لیکن اولڈ ٹوڑی بچاؤ بند، نیو ٹوڑی، گھوڑا گھاٹ، مکھوانی بند اور بی ایس فیڈر سمیت کہیں بھی کام مکمل نہ ہو سکا. لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال دریا میں جب پانی بڑھتا ہے تو انتظامیہ کی کرپشن کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں. مرمت کے نام پر کروڑوں روپے ہضم کر لیے جاتے ہیں لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملتا. متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ اریگیشن انتظامیہ بندوں کی مرمتی کام کروانے کے لیے ایمرجنسی کیمپ قائم کرتی ہے، پتھر اور بھاری مشینری منگوائی جاتی ہے، لیکن یہ سب فنڈز ہڑپ کرنے کے لیے دکھاوا ہوتا ہے. دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ سیلاب کا خطرہ لوگوں کے سروں پر منڈلانے لگا ہے اور وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے غالب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے. غالب، آگاہ کیجیے گا کہ ان بندوں کا کتنے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور متعلقہ حکام کیا کر رہے ہیں اب تک؟ جی، 2010 میں آنے والے سیلاب کے بعد دریائے سندھ کشمیر ضلع کے تمام بند جو ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوئے تھے اور اس کے بعد تقریباً گزشتہ 6 سال سے ان کے مرمتی کام جاری ہیں. تمام بندوں کے کام مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ایک اولڈ ٹوڑی بچا بند ہے جس کا 1 کلومیٹر فاصلے. غالب بلوچ، آپ نے تفصیلات بتائیں، آپ کا شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نعرہ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب ہوا میں تحلیل ہو گیا. ساہیوال میں 6 سال قبل تعمیر کیے جانے والا پرائمری اسکول بند ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے مقامی رکن قومی اسمبلی چودھری اشرف اور رکن پنجاب اسمبلی ملک ارشد اپنے حلقے کے امور میں دلچسپی نہیں لے رہے. اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ 6 سال قبل تعمیر کیا جانے والا گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ٹبی شیر خان بند ہو گیا. متعلقہ حکام کی عدم توجہی کے باعث اسکول کی 4 دیواری گر گئی اور عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی. اسکول میں استاد تعینات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو آس پاس کے دیہات کے اسکولوں میں جانا پڑتا ہے. ہمارے اس گاؤں کی جو ٹوٹل آبادی ہے 100 سے 150 کے گھر ہیں جن کے بچے مختلف گاؤں میں پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کی بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں. یہ جو پیچھے ہمارا اسکول ہے نا، یہ میرے والد صاحب نے عطیہ دیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہمارے بچے ادھر سے تعلیم حاصل کریں اور ہمارا مستقبل اچھا ہو. لیکن یہ اسکول تو بن گیا، بعد میں یہ 3 سال چلا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. ہمارے بچے دوسرے گاؤں کے 3-4 کلومیٹر دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں. اسکول کو عمارت کی جگہ ٹبی شیر خان کے ایک زمیندار نے عطیہ کی تھی جو آج ضلع انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے حکام کی بے حسی پر نوحہ کنا ہے. جی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نعرہ ہے بڑھو پنجاب پڑھو پنجاب. تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے وزیر اعلیٰ کے نعرے کا کہ نہ جانے کتنے ایسے پنجاب کے سکول ہیں جو حکومتی توجہ کے منتظر ہیں. کیمرہ مین ظہور احمد کے ساتھ سلیم کاٹھیا، نیوز 1 ساہیوال. سندھ کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے آبائی شہر سیون شریف میں محکمہ تعلیم کے حکام نے تعلیمی ایمرجنسی کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تعلقہ ایجوکیشن افسر کے دفتر کو تالے لگے ہیں. بیشتر اسکول بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. سیون کے تعلقہ ایجوکیشن آفیسر اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دفتر کو تالے لگے ہوئے ہیں اور وہاں چارپائی اور دیگر سامان رکھ دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایس ڈی او کے دفتر میں غیر متعلقہ افراد رہائش پذیر ہیں. ایس ڈی او تعلیم کے دفتر میں نہ بیٹھنے کے باعث تحصیل سیون میں تعلیمی امور شدید متاثر ہو رہے ہیں. دوسری جانب حکام کی جانب سے توجہ نہ دیے جانے کے باعث بیشتر اسکولوں میں اساتذہ تعینات نہیں اور نہ ہی وہاں بچے پڑھنے آتے ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیون میں اسکولوں کی حالت اور دیگر امور بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں. اور یہیں پر بس نہیں ہو جاتا. سندھ حکومت کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی لگی ہے جس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. جیکب آباد کے سرکاری اسکول پکوان سینٹر کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. جیکب آباد کے نواحی قصبے کے پرائمری اسکول میں اساتذہ بچوں کو تو پڑھانے نہیں آتے مگر اسکول کی عمارت شادی بیاہ کی تقریبات کے طور پر استعمال ہونے لگی ہے. جیکب آباد کے نواحی قصبہ عبدالوہاب قناصرو کے پرائمری اسکول میں بچوں کو تعلیم میسر نہیں ہے. سرکاری عمارت تو ہے مگر اساتذہ نہیں آتے جس کے باعث گاؤں کے بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہیں. سرکاری عمارت میں شادی اور خیرات کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور دیگیں پکائی جاتی ہیں.
ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत में शामियाने और कुर्सियां लगाने का बंदोबस्त किया जा रहा है और आने वाले मेहमानों के लिए देगें भी चढ़ाई जा रही हैं। ये मनाजिर महकमा तालीम में नाअहल अफसरान की बदउनवानी और बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत हैं। सिंध हुकूमत के तालीमी एमरजेंसी के ऐलानात भी इन करप्ट अफसरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पसरूर के अवाम मुंतखब सियासी नुमाइंदों की बेहिस्सी के बायस मायूसी का शिकार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि 1965 में डस्का रोड बनाई गई थी, उसके बाद आज तक वही खस्ता हाल सड़क अवाम के ज़ेर इस्तेमाल है, जिसके बायस हादसात होना मामूल बन चुका है। पसरूर के मुंतखब सियासी नुमाइंदों की बेहिसी ने अवाम को मायूस कर दिया। 1965 में बनी सड़क खस्ता हाल होकर हादसात का बाइस बनने लगी। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद के हल्के के लोग इंसाफ की तलाश में सरगर्दा हैं। लोगों का कहना है कि सड़क पर कई फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1988 के इंतखाबात में पसरूर के हल्का NA 88 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़कर मेंबर मुंतखब हुए तो उन्होंने कहा था कि वह पसरूर को पेरिस बना देंगे, मगर MNA मुंतखब होने के बाद उन्होंने इस तरफ रुख भी न किया। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जाकिबाबाद में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के अशात के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। पुरअमन रैली निकालकर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। मजीद आपको बताएं कि रैली में शरीक अफराद ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना पेज बंद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। उन्होंने दुनिया को अमन का गहवारा बनाया और इंसानों को एक दूसरे की इज्जत करना सिखाई, लेकिन कुछ साजिशी अनासिर अपने बैरून आकाओं की सरपरस्ती में सोशल मीडिया के जरिए गुस्ताखाना मवाद शाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में गम और गुस्सा पैदा हो रहा है। मुजाहिरीन ने अदालत से अपील की कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। और मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने DPO के सामने एहतजाज किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि घरों से लाखों रुपए मालियत के मवेशी उठा कर ले गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मूजा दवाबा के मकीनों की जानिब से DPO ऑफिस के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि सिविल लाइन पुलिस के एहलकार उनके घरों से लाखों रुपए के मवेशी उठाकर ले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने उनके इलाके से मवेशी चोर को गिरफ्तार किया, लेकिन उससे मसरूका मवेशी बरामद कराने के बजाय उनके घरों से लाखों रुपए के मवेशी चोरी करके ले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि DPO समेत कोई भी पुलिस अफसरान उनकी मदद नहीं कर रहा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। कंदकोट में भी एहतजाज किया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि कंदकोट में महकमा कानून के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का ये कहना था कि महंगाई के इस दौर में उनकी तनख्वाह दीगर सरकारी मुलाजमीन से कम है। मुलाजमीन और वकला ने तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। अदालत के बाहर नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 26 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें अदलिया के बराबर की जाएं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो पा रहा। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि उनके एहतजाज का नोटिस लेकर इंसाफ किया जाए। हाफिजाबाद में मौसम बहार की आमद के साथ ही शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन जिला काउंसिल ने पौधा लगाया और माहौल को आलूदगी से पाक करने के अज़्म का इजहार किया। हाफिजाबाद में मौसम बहार की आमद के साथ ही शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। इस सिलसिले में चेयरमैन जिला काउंसिल मियां अफजल हुसैन तारड़ और वाइस चेयरमैन राय कमरुज्जमा ने काउंसिल हाल में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि दरख्त लगाना सदक़े जारिया है। बिलाशुबा दरख्त और पौधे जमीन का जेवर और हुस्न हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई सनती तरक्की के बाइस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जबकि जंगलात के रकबे में नुमायां कमी आ रही है, जिसकी वजह से मौसम को तवाजुन बुरी तरह मुतासिर हो रहा है।
वज़ीर आला की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक की स्कीम गुर्बत मुकाओ मुईशत बढ़ाओ का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। लोधरा की बेवा खवातीन को आला नस्ल की भेड़ बकरियां तकसीम की गईं। तकरीब में मिनिस्टर लाइव स्टॉक आसिफ सईद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। लोधरा की बकरा मंडी में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे की जानिब से बेवाओं में बजरिया कुरान अंदाजी 2-2 भेड़ बकरियां तकसीम की गईं। इस मौके पर मिनिस्टर लाइव स्टॉक आसिफ सईद मेनस ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के हुक्म पर पहले मरहले में 550 जानवर तकसीम कर दिए गए हैं और 3 हफ्तों बाद मजीद जानवर तकसीम किए जाएंगे। उनका कहना था कि दूसरे मरहले में 29,000 बड़े और 40,000 छोटे जानवर तकसीम किए जाएंगे, जबकि स्कीम के तहत तकसीम किए गए जानवरों की देखभाल और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी महकमा लाइव स्टॉक की है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर इम्तियाज अहमद कच्ची और अवामी हलकों का एक और अहसन कदम। शादी हॉल के मालिकान के साथ मिलकर रोजाना की बुनियाद पर DHQ अस्पताल में मरीजों को दोपहर का खाना देने का एहतमाम किया गया। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कसूर अम्मारा खान के हाथों कराया गया। तफसीलात के लिए मलिक इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। जहां मीडिया की आंख मुआशरे में होने वाली नाइंसाफियों को दिखाती है, वहां अच्छे इकदाम को सराहना भी मीडिया के नुमाइंदगान अपना फर्ज समझते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर इम्तियाज अहमद खिची और कसूर में मुकामी शादी हाल के मालकान ने यह फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले मरीजों उनके लवाहिकीन को दोपहर का खाना मुहैया किया जाए। और अपने इस फैसले में जिली इंतजामिया की मुशावरत से गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर कसूर उमरा खान की मौजूदगी में DHQ अस्पताल में मरीजों और इनके लवाहिकीन को खाना तकसीम किया गया। इस मौका पर उमरा खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है खाना प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो जो अब तकलीफ़ में आए हैं कम से कम वो अपने खाने के पीछे जो है वो परेशान ना हो, उनको उनके हाथ में उनका खाना दे दिया जाए। शादी हाल के मालकान के मुताबिक अभी ये काम शुरू किया है और बहुत जल्द 3 वक्त का खाना अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन को पहुँचाया जाएगा। और ये काम वो सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन अरफान म्यू के साथ मलिक इफ्तिखार, न्यूज़ 1 कसूर। हमने और भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा हालत जंग में है। तकफीरी कुव्वतें हथियार के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी मुसलमानों पर हमला आवर हैं। ये कहना है JUI के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अब्दुल जलील जान का। वो मलकन में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत बटखेला में सोशल मीडिया के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अब्दुल जलील जान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि तकफीरी ताकतें अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए सोशल मीडिया पर भी मसरूफ अमल है। उन्होंने नौजवानों को तरगीब दी कि नई नस्ल सोशल मीडिया को तफरी के बजाय मजहब, सकाफत और रियासत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करे। उन्होंने ये भी कहा कि एक साजिश के तहत नौजवानों को फहाशी और उरियानी में मुब्तला किया जा रहा है। सेमिनार से मुफ्ती खफायतुल्लाह, सद्दाम हुसैन, मौलाना राशिद नूरानी, मोहम्मद अमीन और दीगर ने खिताब किया। लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद हुआ। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने तालिबात में गोल्ड मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अब्बास हैदर। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले कॉन्वोकेशन में 270 तालबात में डिग्रियां तकसीम की गयी। इस मौका पर मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने तालबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो मुल्क और कौम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये बच्ची पाकिस्तान का सरमाया है, इनको सिर्फ घरेलू खवातीन नहीं बनाना। बेटा आपसे भी मेरी गुजारिश है, यू हैव स्टडीड सो लॉन्ग, सोसाइटी ने, मुल्क ने आप पर पैसा खर्च किया, आप पर वक्त खर्च किया, आपने भी मेहनत की। डिग्रियां हासिल करने वाली तालबात की खुशी दीदनी थी। कहती हैं दुखी इंसानियत की दिन रात खिदमत के लिए तैयार हैं। कामयाब तालबात के वालिदैन भी खुशी से निहाल नजर आए। तालबात ने कॉन्वोकेशन को यादगार बनाने के लिए अपनी सहेलियों और वालिदैन के साथ सेल्फियां भी बनाई। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के। वेलकम बैक। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शोबाए फाइन आर्ट के ज़ेरे एहतमाम फन पारों की नुमाइश हुई। तलबा की पेंटिंग्स के जरिए मुआशरे में खवातीन के किरदार और उनके मसाइल को उजागर किया गया। नुमाइश में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश
नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से बातचीत करते हुए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा है कि बेहतरीन फन वही है जो हकीकी मानों में माशरे के मसाइल और उसके हल की अक्कासी करे। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा और तालबात में बेपनाह सलाहियत है और उनके फनपारों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुतारिफ कराया जाएगा। वाइस चांसलर ने शोबे फाइन आर्ट्स की सरबराह मरियम सैफ को खुसूसी हिदायत दी कि वो शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करें और तलबा तालबात को न सिर्फ इदारे और मुल्क का नहीं बल्कि आलमी सतह का सफीर बनाएं। इस मौके पर शोबा की सरबराह मरियम सैफ ने वाइस चांसलर को शोबा के बारे में ब्रीफिंग दी। फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और News1 के साथ रहिए।